पुरख प्रधान। उन्हां दा सौना, उन्हां दा जागना, मतलब सारी जिंदगी बाकी गुरमुख, क्योंकि गुरु की शरण में पै के प्रवान जो चढ़ गए परमात्मा, गुरमुख ते प्रवान। हुण हर वेले वो परमात्मा की याद में जुड़े रहिंदे हैं। क्या सबना क्या जागना गुरमुख ते प्रवान, जिन्ना सास गिरास न विसरे से पूरे पुरख प्रधान। करमी सतगुर भाई है अन दिन लगे ध्यान। हुण करमी मैंने गुरु की बख्शिश, करम गुरु की रहमत है, उन्होंने ते सतगुरां की रहमत हुई है, उन्होंने ते गुरु ने बख्शिश की है। करमी सतगुर पाई है, सतगुरु सच्चा ज्ञान, गुरु की रहमत हुई, गुरु की बख्शिश हुई, क्योंकि गुरु की रहमत दे, गुरु की बख्शिश दे पात्र बने मनुख। जदों वो गुरु की बख्शिश का पात्र बन गया, सतगुरु मिलिया, मतलब सच्चा ज्ञान जिहड़ा वो जिंदगी में आ गया। करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान। हुण अन दिन मैंने दिन रात ध्यान लग गया परमात्मा दे विच, सुरत जुड़ गई। तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान। कहते मैं भी किते इदां दे मनुखों की संगत दे विच सदा मिल के रवां, क्योंकि जिहड़े ऐसे मनुखों की संगत करते हैं, चंगे मनुखों की संगत करके बंदा चंगा बन जाता, मंदे मनुखों की संगत करके बंदा मंदा बन जाता। भैड़ियां की संगत की जीवन भैड़ा, चंगियां की संगत की जीवन चंगा। तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान, क्योंकि उन्होंने संगत में मिलने करके दरगाह दे विच मान होना ना, दरगाह दे विच भी मान उन्हें पाउणा है, दरगाह विच उहदी सिफत होनी ना। दरगाह मतलब आ जिथे जिहड़ी धरती ते आपां रहिंदे आ, इहो ही दरगाह वा, इत्थे ही बंदे ने सिफत पाउणी आ, इत्थे ही सोहना जीवन जीना वा, इत्थे ही जिंदगी आनंदमई हंडाउणी आ। ते सारी गुरबाणी सानू वो जिंदगी हंडाउण दी जांच दस रही है। तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान। सौंदे वाहो वाहो उचरै उठ दे पी वाहो करेन। कहते हुण वो सौंदे भी वाहो वाहो, उठदे भी वाहो वाहो, उठत बैठत सोबत ध्याई है। मैंने उठदियां भी सौंदियां भी, उठत बैठत सोबत ध्याई है। मार्ग चलत हरे हर गाई है, ते मार्ग ते चलदियां भी हर वेले, हुण हर वेले वो इदां जिंदगी जी रहे। सौंदे वाहो वाहो उचरै उठदे पी वाहो करेन। नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन। जिहड़े सदा ही इदां जिंदगी की संभाल कर लेंदे ना, अपने जीवन की संभाल कर लेंदे आ, उन्हां दा भी जीवन सोहना बन जाता। तो गुरु साहब इस शब्द विच भी किरपा करते हैं। अज दे इस शब्द विच जिहड़े परमात्मा नूं भागे, वो सदा सच दे विच लग गए, जुड़ गए। हुण सदा सच नूं सेवदे है, आत्मक डोलता दे विच बह के शब्द द्वारा सच्चे की सदा सिफत सलाह करते रहिंदे आ। ते वो सच्चा सदैवी होने वाला परमात्मा एक दिन उन्होंने अपने विच ही मिला लैंदा। अपने विच मिलाउण दा मतलब जिद्दां दे गुण परमात्मा दे आ, उदां दे उस सिख विच भी आउण लग पैंदे, उस जन विच भी उदां दे गुण आ जांदे। जे गुरु साडा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। वह संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौरा। तो उदां दा जीवन सिख विच भी आ जाता, जन विच भी आ जाता। किहड़ा मिठ बोलना, कौड़ा नहीं बोलना। हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने।
ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੈ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹਉ ਬਾਰੀ ਜੀਉ ਬਾਰੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਜੀਵ ਤੋਂ, ਉਸ ਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਜੈ ਦੇਖਾ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਵੀ ਜੈ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਬਸੈ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਕਤਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਪਾ ਕੇ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਦ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਦਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਸੱਚ ਸਭਨੀ ਤਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਫਿਰ ਤਨ ਸੱਚਾ ਰਸਨਾ ਸੱਚ ਰਾਤੀ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਸੱਚਾ, ਤਨ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।
ਰਸਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਰੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਤਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ। ਸੱਚ ਸੁਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖ ਬਖਾਨਣੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ, ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੱਭ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੋਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਖੇੜਾ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ, ਤਨ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਰਸਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਮਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਗ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਡੀਠਾ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਪਰ ਫਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਛੱਡਦਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ, ਚੰਬੜਿਆ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨ ਨੇ ਚਲ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਭਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵੜਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਦਿਖਾਵਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
सचो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। हुण हर जगह ते उस सच नूं परमात्मा सਦੀवी होंद वाले नूं वेख लिया, हर जगह ते देख लिया, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। गुरु ਦੇ शब्द द्वारा सच नूं पा लिया, प्राप्त हो गया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੈ ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। परमात्मा के नाम की जिन्होंने संभाल कर ली, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले मनुख है ਜਿਹੜੇ परमात्मा के नाम की ना संभाल करते हर वेले, ਜਿਹੜੇ मतलब हर वेले सुचेत रहते हैं। विकारां के हल्लियां तो बचे, सुचेत रहना मतलब विकारां के हल्लियां तो बचे रहना, क्योंकि विकार तो हर वेले बंदे ते इदां चढ़ के आउंदे ना, हावी होंदे आ। जिहड़ा बंदा सुचेत आ मतलब वो हर वेले इन्हां तो बचिया रहिंदा, क्योंकि उन्होंने पता लग जाता ना। सुचेत आ मतलब इन्हां वालों पता वा। सतगुर कहते सुचेत मनुख जिहड़ा वो हर वेले इन्हां कोई विकार उहदे ते हल्ला नहीं कर सकता, वो हर वेले बचिया रहिंदा। सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया। सਦੀवी होंद वाले परमात्मा दे नाल जुड़न करके शब्द द्वारा गुरु ने आप कृपा की है। जिन्हां जिन्हां ने भी ये मेहनत की आ, जिन्हां ने भी कोशिश ते यतन किया वा, गुरु ने मेहर करके उन्होंने सत संगत दे विच आउण वाले मनुख, मेहनत करने वाले, उन्होंने एक दिन अपने विच मिला लिया। वो सच्चे दे गुण गाउण लग पे आ। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, कहंदे हे भाई परमात्मा दा लेखा अंत मैणे, अंत ते तां गल करिए ना, लेखे की तो तां गल करिए जे रब लेखे विच होवे, वो तो लेखे तो बाहर, ਉਹਦਾ ते अंत कोई लै ही नहीं सकता। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, वो अगम अगोचर शब्द सुध होवे, वो तो अगम अगोचर है, वो तो साडियां ज्ञान इंद्रियां की पकड़ तो परे आ। ते ਉਹਦੇ बारे ਉਹਦਾ ते अंत कोई लै नहीं सकता। बस ये जरूर आ कि गुरु के शब्द नाल जुड़न करके जीवन सोहना बन जाता। जीवन में ये पता लग जाता कि रब का कोई अंत नहीं पा सकता, वह कोई लेखा नहीं लै सकता। हाँ, उहदे नाल जुड़ के अपने जीवन को आपां सोहना बना सकते हैं। अण दिन सच शब्द सलाहे, होर कोई न कीमत पावणिया। जिहड़े बंदे अन दिन दिन रात शब्द नाल जुड़ के सिफत सलाह करते रहते हैं, उन्होंने फिर ये पता लग जाता भी होर कोई भी तरीके नाल वो परमात्मा की कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। समझ आ गई जदों गुरु के शब्द द्वारा सिफत सलाह की, गुरु ने बख्शिश कर दी कि भाई हुण होर तरीके नाल कोई इदां दा तरीका नहीं जिहदे नाल परमात्मा की कीमत पाई जा सके। पढ़ पढ़ था के शांत न आई। बहुत लोगों ने इदां बड़ा कुछ पढ़ के भी शांति बंदे नूं नहीं आउंदी, क्योंकि जिहड़ी शांति आउणी, जिहड़ी सुख आउणा, जिहड़ा जीवन दे विच आनंद आउणा वा, वो तां आउणा वा जदों सानूं गुरु के शब्द का ज्ञान साडी जिंदगी विच वसिया। नहीं तो कल्ला पढ़ के, पढ़न वाले तो बहुत लोग आ पढ़ रहे आ, जे कल्ला पढ़ के शांति आउंदी हुंदी ते बहुत लोगों को शांति आ जानी, जिन्हां दा काम ही पढ़ना। मतलब जिन्हें लोग धर्म के ग्रंथ ही पढ़ते रहते, जिन्हां दा काम ही इदां पढ़ी जाना सारा दिन। हुण आपां देखो कितनी वधिया गल गुरु साहब सानूं कितनी सोहना तरीके नाल समझा दिंदे आ भी हुण कई लोग इदां वा जिहड़े सारा दिन बाणी पढ़ते रहंदे, तां ठेके कीते हुंदे ना पाठां दे, जिद्दां ठेके ले के आने दा। तो कई इदां दे 4-4 घंटे लगातार, 6-6 घंटे इदां लगातार इदां चल ही जांदा काम। जे पढ़ के इदां हुंदा ते सतगुरु कहंदे पढ़ थाके शांत ना आई। पढ़ के कोई शांति थोड़ा आ जाती बंदे। जे इदां शांति आउंदी हुंदी तो फिर तो बहुत लोगों को इदां शांत हो जाना सी, मन आनंद आ जाना सी। समा उन्होंने अंदर तो तमा ज़्यादा होर बढ़ती, वो तो होर बढ़ी तमा ना। पढ़ थाके शांत न आई,
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧ ਨ ਕਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਦੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾੜਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਲਣ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸੜਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਦਾ। ਕਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ, ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਪੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾੜ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੂਗਾ। ਬਿਖ ਬਿਹਾਂਜੈ ਬਿਖ